నమస్కారం V3 న్యూస్ కు స్వాగతం. లక్ష్యం సమాజహితం. ముందుగా ప్రధానాంశాలు. బంజారాహిల్స్ తాజ్ డెక్కన్ హోటల్లో ఈవోకస్ ఆల్కలైన్ వాటర్ ఆధ్వర్యంలో మీడియా సమావేశం. ఆల్కలైన్ వాటర్ ఆరోగ్యకరమైన నీరు అని తెలిపిన మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆకాష్. సికింద్రాబాద్ చిలకలగూడలో దారుణం. బాలికల దినోత్సవం రోజున మైనర్ బాలికను హత్య చేసిన దుండగులు. కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగనూరులో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం. 2 కార్లు ఢీ, 1 మృతి. బంజారాహిల్స్ తాజ్ డెక్కన్ హోటల్లో ఈవోకస్ ఆల్కలైన్ వాటర్ ఆధ్వర్యంలో పత్రికా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆకాష్ మాట్లాడుతూ, ఆల్కలైన్ వాటర్ అనేది ఆరోగ్యాన్నిచ్చే త్రాగే నీరు అని, ఈ ఆల్కలైన్ వాటర్ లో 70 రకాల మినరల్స్ చేర్చబడినవని, చూడ్డానికి నల్లగా ఉన్నా ఇవి త్రాగే స్వచ్ఛమైన ఆరోగ్యకరమైన నీరు అని తెలిపారు. ఈ మినరల్స్ ని అమెరికా నుంచి దిగుబడి చేసుకుని అందరికీ అందుబాటులో ఉంచడమే యూర్ ఆల్కలైన్ వాటర్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశమని తెలిపారు. In 2 parts. We also have a short video, which is the audio video of our plant, which will also throw some light on what kind of manufacturing facility we have and what is the manufacturing process, what kind of standards we have, etc. So, Zulkar, just 1 second. Supporting. Focus is not an ordinary body. So the facility which is required for that is also not ordinary. The machinery and the technology is state of art. It is latest, new generation, and the complete manufacturing facility and the processes are in HVAC clean room environment. This ensures good quality product, food safety and stability. We have gone a step further, where we have created our own rigorous systems. pH of 8.5 plus. So it comes with a lot of functions, as we call it. It's called as a multifunctional nutrient water. Firstly, being alkaline, it is anti-acidity. So it controls and regulates the acidity that develops in our body. Because of the minerals and the alkaline nature of the water, when we consume this water, it extracts and flushes out all the toxins that are there in our body. So it gives us better detoxification. Being alkaline and with 70 plus natural minerals, it gives us better hydration, enhanced hydration, which means that it hydrates us faster and keeps us hydrated for a longer period of time. And we went for our commercial trade in June 2019. So between this period this was the gestation period that we had. In this 1.5 year, we set up the manufacturing facility in which we invest dollars. So it's about 7.5 crores. And for operations and go to markets from June till today, and as per the business plan till March, we will invest another $1.5 million. So we started in June 2019 with Pune, then followed by Chandigarh, followed by Gurgaon, Delhi, Jaipur, Goa, Hyderabad, Bangalore, and now we are looking at Bombay. So we are available in 14 cities as on today, 16 cities as on today, and in Hyderabad we are available in. Sir, little closer, sir. Little closer. Yeah. Yes. And the MD and founder of the Area Organics. Focus is black alkaline water. It needs to be 70 plus minerals. Alkaline water, any beverage can be classified into 2 categories: acidic or alkaline. It is measured on a scale of 0 to 14, where 7 is neutral, which is the pH value of any regular water. Anything more than 7 is alkaline, and anything less than 7 is acidic. The pH value of Evocus is 8.5 plus. So it is alkaline. It gives better hydration, better detoxification, boosts our metabolism, and gives enhanced better digestion. So it's a multifunctional nutrient water. If you see on the back of the label, also we are categorized and classified under nutrient water category.
How many minerals do we do? We have 70 plus natural minerals. These minerals we extract from a rare deposit that exists in the US. We refine it in the US and bring these refined minerals to India. And at our state-of-the-art manufacturing facility at Vadodara, we use these minerals by way of a unique formulation. And we enrich the water. Now these minerals are naturally which gives the unique black color to the water. To maintain the naturalness of the minerals. బాలికల దినోత్సవం రోజునే ఒక మైనర్ బాలిక అనుమానాస్పద స్థితిలో తను చాలించింది. సికింద్రాబాద్ చిలకలగూడ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధి వారసిగూడలో ఇర్ఫానా బిల్డింగ్ పై నుంచి పడి మృతి చెందింది. అయితే ఆమెను హత్య చేసి కిందకు పడేసినట్లుగా కుటుంబ సభ్యులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రెండు పెద్ద అపార్ట్మెంట్ల మధ్య అమ్మాయి మృతదేహాన్ని గుర్తించారు పోలీసులు. క్లోజ్ టీం సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించి తర్వాత మృతదేహాన్ని గాంధీ మార్చురికి తరలించారు. ఇద్దరు అనుమానితులను పోలీసులు అదుపులో తీసుకుని విచారణ చేపట్టారు. కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగనూరు మండలంలోని రాళ్లదొడ్డి గ్రామం సమీపంలో రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. కర్ణాటకకు చెందిన శాంత్రోకర్ ఎమ్మిగనూరు నుంచి మంత్రాలయంకు వెళ్తున్న సమయంలో ఎదురుగా వస్తున్న టొయోటో కారును ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో 4 ప్రయాణికులు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. క్షతగాత్రుల్ని కర్నూలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. రమాభాయ్ అనే మహిళ మృతి చెందింది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు. చెప్పాను గుర్తులేదు చూసినాక డ్రైవర్కి అయితే ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు అక్కడ తగిలి ఎత్తు పెట్టాడు ఎందుకు వీడియోలు మొత్తం అంబులెన్స్ లో ముగ్గురు మా దాంట్లో ఇద్దరు కృష్ణ గారు ఆందోళ్ మాజీ ఎమ్మెల్యే బాబు మోహన్ ప్రస్తుతం ఆందోళ్ ఎమ్మెల్యే క్రాంతి కిరణ్లు ఒకరిపై ఒకరు మాటల తుటాలను పేల్చుకుంటున్నారు. ఒకరిపై ఒకరు వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు సంధించుకుంటూ లోకల్ గా పొలిటికల్ హీట్ పెంచుతున్నారు. బాబు మోహన్ కు వయసు పైన పడడంతో మతిస్థిమితం కోల్పై మాట్లాడుతున్నారని ఆందోళ్ ఎమ్మెల్యే క్రాంతి కిరణ్ ఘాటుగా విమర్శించారు. దీనిపై స్పందించిన బాబు మోహన్ ఎమ్మెల్యే అధికారాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని దౌర్జన్యాలు, భూ కబ్జాలు, కుటుంబ పాలన కొనసాగిస్తున్నామంటూ మండిపడ్డారు. మన నియోజకవర్గానికి ఏం చేయలేరని చెప్పి, ఎంపీ మన నియోజకవర్గానికి 2014లో ఏం చేయలేరని చెప్పి బాబు మోహన్ చెప్పడం అనేది ఆయన అవివేకానికి నిదర్శనం. ఈ నియోజకవర్గాన్ని భ్రష్టు పట్టించి గత 5 సంవత్సరాల కాలంలో ఈ నియోజకవర్గానికి కనీసం మంత్రి గారిని రానియకుండా, జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రిని రానియకుండా, జోగిపేట పట్టణానికి జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రిని రానియకుండా అభివృద్ధికి అడ్డుపడ్డవాడు బాబు మోహన్. నేను సంవత్సర కాలంలో నేనేం చేసిన అభివృద్ధి చూపెడతాను. 5 సంవత్సరాల కాలంలో నువ్వేం అభివృద్ధి చేసినావు చూపెట్టాలి. అది చూపెట్టకపోగా ఎంపీ గారు అడ్డుకున్నారు, మంత్రి గారు అడ్డుకున్నారని ఒక
ఇక సినిమా డైలాగ్ కొట్టినట్టు కొడితే ఇక్కడ నడవదు. ఈ డైలాగులన్నీ కొట్టే ఇవన్నీ చూసే కేసీఆర్ గారు నిన్ను ఇక సరిపోయింది, నీవు ఉంటే ఇక నువ్వే కాదు ఇక్కడ ప్రజలు కూడా నాశనం అయిపోతారు, ఇక్కడ అభివృద్ధి జరగదని చెప్పి నేను తీసేసాను. అయినా కూడా నువ్వు పోటీ చేసి నీకు అసామాన్య పెద్ద స్టార్వి, కమెడియన్వి, మేము కూడా చాలా సందర్భాల్లో నిన్ను చూసి సినిమాలు చూసి ఆనందపడ్డాము. కానీ చివరికి ఏమైందంటే నీ పరిస్థితి 2000 ఓటే తెప్పించుకున్నావు అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లో. అయినా కూడా ఇప్పుడు మళ్ళీ పోటీకి వచ్చినావు. ఇప్పుడు మళ్ళీ స్థానిక ఎమ్మెల్యే అయిన సంటి క్రాంతి కిరణ్ లోకల్ ఎమ్మెల్యేగా లోకల్ అని గెలిచిన స్థానిక ఎమ్మెల్యే కొన్ని అసత్యాలు మాట్లాడారు. అసత్యాలు కూడా అసందర్భంగా మాట్లాడారు. వాటిని ఖండించడానికే నేను ఇప్పుడు ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టాను. ఎమ్మెల్యే స్థాయికి మాట్లాడే మాటలు కావు, బుడబుక్కలో మాట్లాడే మాటలు. అందుకే ఈ సినిమాల్లో చూశారు, చూడటమే కాదు ప్రజా జీవితంలో నేను అందోలు ప్రజలకు 25 సంవత్సరాల నుండి నా సేవలు అందిస్తున్నాను. ఈ 25 సంవత్సరాల్లో అందోలు ప్రజలు నన్ను ప్రేమించారే తప్ప ఏనాడు క్రాంతి కిరణ్ కొట్టినట్టు రాళ్లతోనో చెప్పుతోనో కొట్టి కారణాలు ఎప్పుడు పగలు కొట్టించుకోలేదు. నేను బాబు మోహన్ బ్రహ్మాండం అనిపించుకున్నా. నువ్వు నిన్నగాక మొన్నొచ్చి స్థానికుడిని రాళ్లతో కొట్టించుకున్న చరిత్ర నీదా నాదా క్రాంతి కిరణ్? అక్షరాల నీదే, నీది నీ కుటుంబ సభ్యులు. అసలు నీకు సిగ్గుశరం ఉందా క్రాంతి కిరణ్? నువ్వు అసలు మాట్లాడడానికి నీకు అసలు నీకు ఏముందని మాట్లాడుతున్నావు చెప్పు? జీవు నెత్తురు అసలు ఏమన్నా ఉందా నీకు? విమర్శించడంగా కూడా రానివాడివి, ఏం మాట్లాడాలో తెలియని వాడివి. ఏదో నీకు ఓటు వచ్చి నేను గెలిచిన అంటున్నావు. కేసీఆర్ గారి పుణ్యాన కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి కావాలని ప్రజలు కేసీఆర్ గారు గుర్తు కోటేశారు. క్రాంతి కిరణ్ కోటేయలేదు, గుర్తుపెట్టుకోవా. క్రాంతి కిరణ్ లోకలు దీన్ని ఏమంటారు మరి? 2 సార్లు నీకు డిపాజిట్ రాలేదు, 100, 400, 500 ఓట్లు వచ్చినోడివి. కేసీఆర్ గారి గుర్తు ఈ గ్రేట్ కేసీఆర్ సీఎం కావాలని వేసిన ఓట్లయ్యి నీకేసినారు వారిని. అదేదో సామెతగా బండి కింద ఎండలు బండి పోతుంటే బండి కింద కుక్క పిల్ల పోతుందంట. బండి కింద ఆయన నీడన పోతా అమ్మాయి అని అంటుంది ఏంటిది అని చెప్పి ఎద్దు అడిగితే అన్నదంట. అది బండిని మోస్తున్నా కదా అన్నదంట. మంచిర్యాల జిల్లా రామకృష్ణపూర్ ఆర్కేపీఓసీలో దుర్గం కృష్ణస్వామి అనే డ్రైవర్ యాక్సిడెంట్లో మృతి చెందాడు. చనిపోయిన కార్మిక కుటుంబానికి 50 లక్షల రూపాయల ఎక్స్గ్రేషియా ఇవ్వాలని కోరుతూ ఏఐటీయూసీ నాయకులు వి సీతారామయ్య ఆధ్వర్యంలో ధర్నా చేపట్టారు. ఏపీలో మీడియాపై నిర్భయ కేసులు పెట్టడాన్ని టీడీపీ నాయకులు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు. తాజాగా టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ దీనిపై ఘాటుగా స్పందించారు. సీఎం జగన్ మరీ ఇంత దిగజారిపోతారనుకోలేదంటూ రైతుల ఉద్యమాన్ని అణచివేసేందుకు మీడియాపై తప్పుడు కేసులు బనాయిస్తారంటూ మండిపడ్డారు. విద్యార్థులను ఎండలో కూర్చోబెట్టి పాఠశాల తరగతి గదులను ఆక్రమించే హక్కు ఈ ప్రభుత్వానికి ఎవరిచ్చారంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రామకృష్ణాపూర్ ఓపెన్ కాస్ట్లో ఈరోజు యాక్సిడెంట్ జరిగి దుర్గం కృష్ణస్వామి అనే కార్మికుడు ఫ్యాటల్ యాక్సిడెంట్ చనిపోవడం అనేది జరిగింది. దీనికి పూర్తి బాధ్యత సింగరేణి యాజమాన్యం, కాంట్రాక్టరే వహించాలి. ఎందుకంటే చట్ట ప్రకారం పనిచేయించాల్సిన విధానం లేకుండా, సేఫ్టీ రూల్స్ లేకుండా, పని ఎక్కువ జరగడం కొరకు వాళ్ళ మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి 8 గంటలు పనిచేసే వాళ్ళని 10 గంటలు 12 గంటలు పనిచేయిస్తున్నా కూడా మరి సింగరేణి యాజమాన్యం కూడా పట్టించుకోవడం లేదు. దానివల్ల ఇవాళ ఈ యాక్సిడెంట్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు యాక్సిడెంట్ జరిగినటువంటి కార్మికుల కుటుంబానికి 15 లక్షల రూపాయలు ఎక్స్గ్రేషియా ఇవ్వాలని, అట్లనే వర్క్మెన్ కాంపన్సేషను అన్నీ కలిపి 50 లక్షల రూపాయలు ఆ కార్మికుల కుటుంబానికి ఇవ్వాలని మేము ఏఐటీసీగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఇవాళ కార్మికుడు ఫ్యాటల్ యాక్సిడెంట్లో చనిపోతే అతనికి మరి 50 లక్షల రూపాయల ఎక్స్గ్రేషియా కాకుండా వెంటనే 1 నెల రోజుల లోపలనే కార్మికుల కుటుంబంలో ఒకళ్ళకి ఉద్యోగం ఇవ్వాలని మరి సర్క్యులర్ ఉన్నది. దాని ప్రకారం వాళ్ళకి వెంటనే వాళ్ళ కుటుంబంలో ఒకళ్ళకి ఉద్యోగం ఇవ్వాలని కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం.
మరి ఇవాళ ఈ యాక్సిడెంట్కి బాధ్యులైన అధికారులు కాంట్రాక్టర్ల మీద చర్య జరగాలి. డీజీఎంఎస్ దీని మీద పూర్తి ఎంక్వైరీ చేసి బాధ్యులైన అధికారుల మీద చర్య జరగాలని కూడా మేము ఏఐటీసీగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అక్కడ అసలు హెచ్ఆర్ వ్యాను పక్కకు తిప్పి తీసుకొని పోవడానికి అక్కడ కాషన్ ఇచ్చేటటువంటి ఒక వర్కర్ ఉండాలి. మరి ఆ వర్కర్ని పెడితే మ్యాన్ పవర్ అయిద్దని చెప్పేసి పెట్టకుండా ఒక మ్యాన్ పవర్ని తగ్గించుకోవడానికి చేయటం వల్లే ఇవాళ ఈ యాక్సిడెంట్ జరిగింది. ఒక నిండు ప్రాణం అనేది పోయింది. దీనికి బాధ్యులు ఎవరు? మరి దీనికి బాధ్యులు కాంట్రాక్టరు, సింగరేణి యాజమాన్యమే. కాబట్టి దీని మీద చర్య జరగాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తూ వారి కుటుంబానికి మా యూనియన్ తరఫున ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియపరుస్తూ వాళ్ళకి ఆ ఎక్స్గ్రేషియో ఇవాళ కాంట్రాక్టర్ రావాలి, ఎక్స్గ్రేషియోని ప్రకటించాలి కార్మికుల ముందే. అట్లాగే మాకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఆయనకి సంవత్సరం 8 నెలలైనా కూడా సిఎంపిఎఫ్ కూడా కట్ చేయటం లేదని తెలుస్తూ ఉంది. మరి సిఎంపిఎఫ్ కటింగ్ అయితే ఇవాళ భార్యకి పెన్షన్ కూడా వచ్చేది. మరి అది చేయకపోతే ఇవాళ దానికి బాధ్యులు ఎవరు? కాబట్టి దీని మీద కూడా చర్య జరగాలి. ఆయన భార్యకు కూడా మరి పెన్షన్ వచ్చే విధంగా చూడాలి. అదేవిధంగా ఇవాళ కార్మికులకు కూడా ఈ కాంట్రాక్టరు పేమెంట్ చేయటం లేదు సరిగా 1 తారీఖు వరకు అని. అదేవిధంగా వాళ్ళకి బోనస్ కూడా ఇన్ని నెలలు అయిపోయినా ఇవాళ సింగరేణిలో పర్మనెంట్ కార్మికులు బోనస్ తీసుకొని 5 నెలలు అయిపోయింది. కానీ కాంట్రాక్ట్ కార్మికులకు మాత్రం ఇంతవరకు బోనస్ పేమెంట్ జరగలేదు. చట్టంలో ఉన్నది బోనస్ పేమెంట్. కాంట్రాక్టరు బోనస్ కింద సింగరేణి మేనేజ్మెంట్ నుంచి తీసుకుంటూనే ఉన్నాడు. మరి ఆ తీసుకునే డబ్బులు కూడా ఆ కార్మికులకు ఇవ్వకపోవడం వల్ల ఇవాళ చాలామంది కార్మికులు మాకు కనీసం బోనస్ కూడా ఇవ్వలేదు, ఇంతవరకు జీతం కూడా ప్రతి నెల సక్రమంగా ఇవ్వట్లేదని చెప్తున్నారు. ఇటువంటి కాంట్రాక్టర్ని బ్లాక్ లిస్ట్లో పెట్టాలి. ఒక్క కాంట్రాక్టర్ మీద చర్య జరిగితేనే భవిష్యత్తులో ఇలాంటి జరగకుండా ఉంటాయని చెప్పేసి కూడా మేము ఏఐటీసీగా డిమాండ్ చేస్తాం. నల్గొండ జిల్లా నగరికల్ నియోజకవర్గం ఇప్పలగూడెం గ్రామంలో వివిధ పార్టీల నుంచి సుమారు 200 మంది నాయకులు, కార్యకర్తలు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మరియు నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యే చిరుమర్తి లింగయ్య చేస్తున్న అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ఆకర్షితులై నగరికల్ శాసనసభ్యులు చిరుమర్తి లింగయ్య సమక్షంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరారు. అభివృద్ధి చేసే కార్యక్రమం చేస్తాం. చిన్న కొత్త భేదాభిప్రాయాలు లేకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనందరం సమిష్టి మన గ్రామాల అభివృద్ధి కోసం మనందరం కూడా తోడ్పాటును అందించి మీరందరూ కూడా కలిసి ఉండాలి. ఏదున్నా చేసేవాడు నేను కాబట్టి మీరందరూ కూడా చిన్న చిన్న సమస్యలు అనేది పెట్టుకోకుండా మీరందరూ సమిష్టిగా మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు ఉంటాడు, ప్రదీప్ ఉంటాడు, ముఖ్య నాయకులు ఉంటారు. ఏదున్నా మీకు అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధిలో అగ్రగామి ఉండే విధంగా ఖచ్చితంగా నా సహకారం ఉంటుంది. జిల్లా మంత్రి గారు ఉన్నారు. కొంతమంది ఇంతకుముందు సైజుడు చెప్పినట్టుగా ముసుగుతంగా తిరుగుతారు. పార్టీ లోబడి పనిచేసి కేసీఆర్ గారు చేసే సంక్షేమ పథకాలు వారి నాయకత్వంలో మనం ఏ రకంగా పనిచేయాలని ఆలోచన ఉండాలి. కానీ సొంత ప్రయోగాలు పెట్టుకుని ఈ ప్రాంతంలో కొంతమంది ఇలా మండలంలో కొంతమంది మేము నాయకులం, మేము అధికార పార్టీ అని చెప్పుకుంటాం. కానీ ఎక్కడ పనిచేస్తే ఏం సంగతి ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. ఇంకెవరన్నా ఉన్నా ముందుకు రావాలి, మర్చిపోయినా ఇబ్బంది పడొద్దు. కార్యక్రమం పట్టేటి మేనమ్మ, పట్టేటి సాయిలు, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న నాయకత్వం అంతా ముసలోడు మురుగుడు అందరూ వచ్చాడు. జామ్ అయితే కూడా భారీ మేడతో కేసీఆర్ చేసే సంక్షేమ పథకాలు 40,000 మేడతో గెలుచుకోవడం జరిగింది. ఇలా రాష్ట్రంలో ఇలా మున్సిపల్ ఎలక్షన్లో కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇలా కేటీఆర్ గారి నాయకత్వంలో 95% మున్సిపల్ స్థానాలు గెలుచుకోబోతున్నాం. జిల్లా మంత్రి సారథ్యంలో, జగదీశన్ సారథ్యంలో నల్గొండ ఉమ్మడి జిల్లాలో పూర్తి స్థాయిలో కైవసం చేసుకోబోతున్నాం. ప్రజలు ఇలా టీఆర్ఎస్ వైపు ఎందుకుంటారంటే ఇలా పెన్షన్ల కార్యక్రమం కానివ్వండి, కళ్యాణ లక్ష్మి కార్యక్రమం కానివ్వండి, ఆసరా అదేవిధంగా షాదు ముబారక్ కానివ్వండి, రైతులకు ఉచితంగా నీళ్ళు ఇచ్చుతో పాటు కరెంట్ ఇచ్చి వాళ్ళకు పెట్టుబడులు కూడా రైతులకు నష్టం జరగకుండా రైతు బంధు కార్యక్రమం పెట్టిన గొప్ప నాయకులు కేసీఆర్ గారు. ఇలా పేద విద్యార్థులకు విద్య కోసం కానివ్వండి, గ్రామాల్లో మరి అభివృద్ధి కోసం బాటలు వేసి ఇలా పల్లె ప్రగతి పెట్టి కోట్ల రూపాయలు తీసుకొచ్చే రోజు గ్రామాల అభివృద్ధి కోసం ఆర్నిసలు కృషి చేస్తున్నాం. ఇలాంటి సంక్షేమం జరుగుతున్న ప్రజలందరూ కూడా అభివృద్ధి వైపు కోరుకుంటారు. ఏం పని చేయకుండా మాటల గారితో కాలం గడిపేయాలి. వామపక్ష పార్టీలు, కాంగ్రెస్ పార్టీలు ఏదైతే చెప్పుకుంటారో ఇలా ఉత్తమ్ కుమార్ కావచ్చు, ఇంకెవరైనా కావచ్చు, వాళ్ళ పరిధి లేని పనులు ఇలా 100 కోట్లు తెచ్చి అభివృద్ధి చేస్తూ ఉంటారు. ఎక్కడికి వెళ్ళి చేస్తారో ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి.
వీళ్ళకు ఢిల్లీలో అధికారం లేదు, రాష్ట్రంలో అధికారం లేదు, ఎవరి దగ్గర పోలేని పరిస్థితులు నిస్సాయంలాగి ఈరోజు ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుకుంటూ తిరుగుతూ తప్పితే ఇవాళ ఏదైనా అభివృద్ధి చెందాలి గ్రామాలంటే అది మహిళా సాధికారిగా ప్రతి కార్యక్రమం కూడా ఇలా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో అభివృద్ధి జరుగుతుంది. ఇవాళ రాబోయే మళ్ళీ 20లో కూడా ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ పోటీ చేస్తామని కూడా ముందుకు రాలని పరిస్థితుంటారు. ఇలా ఏఎంఆర్ ప్రాజెక్టు నీళ్ళు తీసుకొచ్చి చెరువులో నింపే కార్యక్రమం చేసినాం. గోదావరి జలాలతోటి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారా జిల్లా మంత్రి తుంగతుర్తి మీకెళ్ళి కోదాడు దానికి తీసుకుపోవడం జరిగింది. త్వరలో ఈ ప్రాంతాన్ని కూడా మన ప్రాంతాన్ని కూడా రాబోతున్నాయి. ఉదయ సముద్రం ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసే కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. రైతాంగానికి సాగునీరు తాగునీరు ఇబ్బంది లేకుండా ఈ నగరకాల కాన్స్టిట్యున్సీ అన్ని రంగాల్లో ముఖ్యమంత్రి గారి సహకారంతో అభివృద్ధిలో అగ్రగామిగా ఉండబోతుందని తెలియజేస్తున్నాం. శాసన మండలిని రద్దు చేసే దిశగా ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్తున్న తరుణంలో టీడీపీ అధినేత మాజీ ముఖ్యమంత్రి దానిపై స్పందించారు. టీడీపీ నేతలతో చంద్రబాబు నిర్వహించిన టెలికాన్ఫరెన్స్లో ఈ అంశాన్ని ప్రస్తావించారు. మండలి రద్దు చేస్తామనడంలో మరో ఉన్మాద చర్య అని వ్యాఖ్యానించారు. రద్దు తీర్మానం చేయకుండా అసెంబ్లీలో చర్చ జరపడం రాజ్యాంగ విరుద్ధమన్నారు. రాజధాని అంశం సెలక్షన్ కమిటీ హైకోర్టు పరిధిలో ఉన్నప్పుడు అసెంబ్లీలో ఎలా చర్చిస్తారంటూ ఆయన ప్రశ్నించారు. సంగారెడ్డి జిల్లా పుల్కల్ మండలం చక్రియాల గ్రామంలో అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. అంజయ్ అనే రైతు చెరుకు తోటలో విద్యుత్ వైరు తెగిపడడంతో తోట పూర్తిగా దగ్ధమైంది. కష్టపడి పండించిన పంట అగ్నికి ఆహుతవడంతో రైతు ఆవేదన చెందుతున్నాడు. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా గంభీరావుపేట మండల కేంద్రంలో జగదాంబ తండా, ముస్తాఫానగర్, లింగన్నపేట గ్రామాలలో ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ బృందం శ్రీనివాస్ సభ్యులు పర్యటించారు. పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమంలో చేపట్టిన పనుల వివరాలను గ్రామస్తులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. డంపింగ్ యార్డ్, వైకుంఠధామం పనుల పురోగతి, ఇంకుడు గుంతల నిర్మాణ అంశాలపై చర్చించారు. ప్లాన్ ఏది ప్లాన్ ఒకటి ఉంటుంది కదా, నక్ష ఎట్లా కట్టాలి, ఏం కట్టాలి అని అన్నది ఏం చదువుకున్నావు? డిగ్రీ చదువుకున్నావు, ప్లాన్ అంటే తెలియదా? ఏది గడ్డి వీక్ వచ్చినావా? ఎవరు దగ్గర ఈజీఎస్ నుండి టీఆర్కి ఇచ్చారు. పంచాయత్ ఎవరికి ఇచ్చేస్తున్నారు? ఎంపీడీఓ గారు ఏఈపీఆర్ నుంచి మాకు ఇన్ఛార్జ్ సార్ ఎల్లారెడ్డి. ఒకసారి వాట్సాప్ దగ్గర ఒక ప్లాన్ వాళ్ళు ఏ ఇన్ఛార్జ్ సార్. ఒక కాంపోస్ట్ షెడ్ ఉంది కదా, ఇది ఇప్పుడు ల్యాండ్ ఈక్వల్గా అయిపోయింది కాబట్టి వైకుంఠధామంది డిమార్కేషన్ ఏది? ఇక్కడ నుంచి సార్ ఇక్కడ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. మన బర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ అక్కడ మళ్ళీ దింపుడు కళాలు రెండు దింపుడు కళాలు కూడా అవి ఏదో ఉత్తరమో ఏదో అక్కడే చూపిస్తున్నారు. షెడ్ అక్కడ అంటే సర్పంచ్ గారు రెండు ఉన్నాయి. రేపు భవిష్యత్తు ఈ చెత్త ఇక్కడ ఉండి మనుషులు మన గ్రామ పంచాయతీకి దొరకరు. రేపు సెగ్రిగేషన్కు మనుషులు మళ్ళీ సపరేట్గా పెట్టేంత డబ్బులు మీ దగ్గర ఉండవు. వచ్చిన నరసింహ ఇప్పుడు ఏం పేరు నీ పేరు? ఎల్లయ్య. ఏమైనా ఆలోచించినావా? ఆలోచించి పెడితే ఎట్లా పెడతావు? చూడు, చింత చెట్లు 3 పక్కకు వస్తాయా? నువ్వు ఎంత డిస్టెన్స్ పెట్టినావు? అది అప్పుడు దూరం పెట్టాను, కొంచెం ఇక లాభం లేదు. సార్ చెప్పింది ఏంటంటే ఇవి చిన్నవి, నువ్వు కనీసం 6 మీటర్ల దూరంలో పెట్టకుండా లాభం ఏంటి? అట్లా ఏదో 2 చెట్లు చనిపోతా తెలిసి చంపద్దు. ఈ జామ ఇవి ఉన్నాయి కదా, వీడి పక్కన పెట్టారు, ప్రాబ్లం లేదు. ఎందుకంటే ఇది షూట్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది, మునగ కూడా కిందికి ఉంటుంది, మునగ కూడా స్ట్రైట్ వెళ్ళిపోతుంది, ఏ ప్రాబ్లం లేదు.
ఇన్సెక్ట్స్ అని వేరు అటాక్ చేస్తుంటాయి. వాటికి కొంచెము ఆకులు ముడుచుకుపోయి పేను పట్టేసినట్టు కనిపించగానే వాళ్ళకి చెప్పేసి ఇంత మోనోక్రోటోఫాజో లేకుంటే క్లోరోపైరిఫాస్ అది తీసుకొచ్చి నీళ్ళలో కలిపి కొట్టియాల, లేకుంటే నీ గులాబీ కొమ్మలు మిగులుతాయి, ఆకులన్నీ వెళ్ళిపోతాయి. మోటివేట్ చేయాలి, చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఒకటేంటంటే మనము డబ్బాలు తీసుకొచ్చి ఇచ్చుడు ఏదో సమ్ వర్క్ మాదిరిగా శాంక్షన్ చేసేసి అందరికీ పంచడం తప్ప దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడము దానికంటే 3 నెలల కష్టం. మీరేం చేయాలంటే డబ్బాలు రాకముందే వాటి ఎట్లా వాడాలి అవి అన్నది మీరు చెప్పాలి. చెప్పకుండా ఇచ్చేస్తే ఒకటి పిండికి ఒకటి నీళ్ళకి ఒక్కసారి ఎవరికైనా కానీ అందరూ ఒక్కసారి చెప్తే వినరు ఎవరు మన దేశం లోపల. కొందరికి 2 సార్లు చెప్పాలి, కొందరికి 3 సార్లు చెప్పాలి, కొందరికి 4 సార్లు చెప్పాలి. కష్టపడి డబ్బాలు తెప్పించి ఇచ్చేసేసి సాయంత్రము కలెక్షన్ చేసుకోకుండా ఉన్నా కానీ ఇది ఫెయిల్ అయిపోతుంది. వీళ్ళు సెగ్రిగేట్ చేసేసి వీళ్ళు ఇవ్వకుండా కానీ ఫెయిల్ అయిపోతాం. కలెక్షన్ ఎట్లా? ఇప్పుడు ఎన్ని ట్రాక్టర్లు ఉన్నాయి? ఒక ట్రాక్టర్ ఉన్నది. వాళ్ళ వాటర్ ఎప్పుడు వచ్చేస్తున్నారు? ఎన్ని ఇండ్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ? 300 ఈ వాడకి ఎంత ఉన్నాయి? 300 అంటే పర్లేదు, లోపల పెట్టుకోవడానికి దేనికని చెప్పి. మెదక్ జిల్లాలో హవేలీ గణపూర్ మండలం తొగిట గ్రామంలో 2వ వార్డులో రోడ్డు మురికి గుంటల సమస్యలపై అధికారుల నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారు. గ్రామంలో మురికి నీరు రోడ్డుపై ప్రవహించడంతో స్థానికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వార్డులో డ్రైనేజీ వ్యవస్థ అస్తవ్యస్తంగా ఉండడంతో వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ సమస్యపై గ్రామ సర్పంచ్, పంచాయతీ సెక్రటరీ స్పందించకపోవడంతో అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక మండలం కూడవెల్లి రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయంలో మాఘమాస అమావాస్యను పురస్కరించుకొని భక్తులు పెద్ద ఎత్తున పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి రామలింగేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు. ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లా నుండి మాత్రమే కాకుండా తెలంగాణలోని అన్ని జిల్లాల నుంచి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున స్వామిని దర్శించుకుంటున్నారు. ఇంకా అవసరం ఉంటే మీ వాళ్ళను ఇద్దరు తెచ్చుకొని 4 కొట్టండి. లేడీ ఏదాడా ఇక్కడ పప్పు పంపించాల్సి వస్తుంది. ఎందుకు నూపుకుంటారు? ఒక 20 నిమిషాలండి, అట్లీస్ట్ 20 నిమిషాలలో మీరు దర్శనం చేసుకొని బయటకు వస్తారు. ఎందుకు నూపుకుంటారు? భక్తులకు విజ్ఞప్తి, దయచేసి ప్రత్యేక దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులు నూక్కోకండి. లోపల షిఫ్ట్ వైజ్ పంపుతురు. ధర్మ దర్శనం కొంతసేపు, ప్రత్యేక దర్శనం కొంతసేపు. కాబట్టి మీరు ఇక్కడ తొందరపడకండి. ఎవరైనా లైన్లో వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి దయచేసి నూక్కోకండి. చిన్నపిల్ల ఉన్న వాళ్ళు ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది. కొంచెం దూరం నిలబడండి. ఎందుకు? దానికి సంబంధించిన ఫ్లెక్సింగ్ కూడా ఏర్పాటు చేయాలి. ఫ్లెక్సింగ్ అనుసరించి భక్తులు వెళ్ళాలని కోరుతున్నాం. భక్తులకు విజ్ఞప్తి, జాతరలో దొంగలున్నారు, జాగ్రత్త. మీ పిల్లలను, మీ నగలను. వార్తలు ముగించే ముందు ప్రధానాంశాలు మరోసారి చూద్దాం. బంజారాహిల్స్ తాజ్ డెక్కన్ హోటల్లో ఈవోకస్ ఆల్కలైన్ వాటర్ ఆధ్వర్యంలో మీడియా సమావేశం. ఆల్కలైన్ వాటర్ ఆరోగ్యకరమైన నీరు అని తెలిపిన మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆకాష్. సికింద్రాబాద్ చిలకలగూడలో దారుణం. బాలికల దినోత్సవం రోజున మైనర్ బాలికను హత్య చేసిన దుండగులు. కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగనూరులో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం. 2 కార్లు ఢీ, 1 మృతి. సమగ్ర సమాచార స్రవంతికై చూస్తూనే ఉండండి V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజ హితం.